Hello students, welcome back to the S Chemistry YouTube channel. Today we are going to see terminologies used in coordination chemistry, coordination compound, that is complex ion, counter ion, central metal ion. Lastly, MCQs from previous year exams regarding these points. So starting with complex ion, right? So as you know, complex compound or coordination compounds. What are the definition of complex compound and coordination compounds? Complex compound or coordination compounds are the compounds which contains Fe, right? Which contains central metal atom or ion linked to the right cyanide ligands, linked to the cyanide ligand. 6 cyanide ligands, that means central metal atom or ion linked to the number of ligands. They may be positively, negatively or neutral, right? By coordinate bond. It is called as what? It is called as central metal atom, right? So central metal atom or ion linked to the number of ligands by coordinate bond is called as what? Is called as coordination compound or complex compound. So complex or coordination compounds are the compounds in which central metal atom or ion linked to the ions neutral molecules, that is ligands, by coordinate bond are called as coordination compounds. Another definition: coordination compounds when dissolves in water. These are the coordination compounds, and when coordination compounds dissolves in water produces ions, out of which, right, this K plus, that means 4K plus, this is counter ion, right, and plus in square bracket Fe, C and 6, 4 plus, that means minus 4, plus 4 and minus 4 is equal to 0. This is the counter ion, this is the complex ion. Now here sodium AgCN twice, Na plus, right, in square bracket AgCN twice. इथं प्लस आहे म्हणजे या डोक्यावरती काय येणार आहे? -1 plus 1 minus 1 is equal to 0. Okay, when this compound put into water aqueous medium, what will happen? It get dissociated as, this is the complex ion, right, chromium NH3 6 plus 3Cl minus. This 3Cl minus indicate this complex ion carries 3 plus charge. Okay, when this compound put into water, what will happen? There is no change because there is no counter ion, right? So this is the complex, we can say nickel CO4. Now we can call it as, because this complex carries net charge, right, that is why they are called as complex ion. What we call it? Complex ion. And this is the counter ion. कसला आयन आहे? काउंटर आयन, and this is also counter ion. आणि मग आपल्याला काय सांगता येईल? काउंटर आयन म्हणजे कोण आणि कॉम्प्लेक्स आयन म्हणजे कोण? काउंटर आयन जर पहिल्यांदा लिहिला असेल, आपण मीठ कसं लिहितो? सोडियम क्लोराइड NaCl, Cl Na लिहित नाही, NaCl लिहितो. याचा अर्थ अगोदर इनऑर्गॅनिक मध्ये नियम काय आहेत? पहिल्यांदा कटायन लिहायचं असतं, नंतर आनायन लिहायचं असतं. अगोदर कटायन लिहिले म्हणजे कॉम्प्लेक्स आयन कसं असणार आहे? आनायन असणार आहे. अगोदर कटायन लिहिले म्हणजे कॉम्प्लेक्स आयन हा कसा असणार आहे? आनायनिक असणार आहे. अगोदर कॉम्प्लेक्स लिहिलाय, नंतर लिहिलाय बाळांनो Cl, मग Cl काय असणार आहे? आनायन असणार आहे. मग कॉम्प्लेक्स आयन कसं असणार आहे? कटायनिक असणार आहे. इथं चार्ज कोणताच आला नाही, म्हणजे चार्ज किती आला? 0 आला. इथं नेट चार्ज प्लस आला, नेट चार्ज कॉम्प्लेक्स वरती मायनस आला, आणि नेट चार्ज कॉम्प्लेक्स वरती कसला आला? निगेटिव्ह आला, राईट. आता कॉम्प्लेक्स आयन म्हणजे काय आणि काउंटर आयन म्हणजे काय? स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर जो आयन, जी स्पेसिस लिहिली गेली असेल त्याला काय म्हणणार आपण? काउंटर आयन. द स्पेसिस
which is written outside the square bracket. The spaces which is written outside the square bracket is called as counter ion. The ion which is written outside the square bracket is called as counter ion. So what is mean by complex ion? कॉम्प्लेक्स आयन बघितलं आपण. कॉम्प्लेक्स आयन मध्ये काय दिसतोय इथं सेंट्रल मेटल Fe, सेंट्रल मेटल सिल्वर आहे, सेंट्रल मेटल क्रोमियम आहे, राईट. या कॉम्प्लेक्स आयन मध्ये काय असतो? सेंट्रल मेटल ऍटम किंवा काय असतो? आयन असतो. सेंट्रल मेटल ऍटम असतो किंवा काय असतो? आयन असतो. आणि तो कुणाला अटॅच असतो? लिगँड. कुणाला अटॅच आहे इथं? 6 सायनाइड लिगँड, 2 सायनाइड लिगँड, 6 अमोनिया, आणि अमोनियाला आपण कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड मध्ये काय म्हणतो? अमाइन लिगँड. याचा अर्थ सेंट्रल मेटल ऍटम और आयन लिंक्ड टू दी नंबर ऑफ लिगैंड्स enclosed in square bracket carries net charge are called as complex ion. Carrying net charge called as कसला ion म्हणून? complex ion. So complex ion is the aggregate किंवा कॉम्बिनेशन म्हणू शकतो आपण. ऍग्रीगेट किंवा काय म्हणू शकतो? कॉम्बिनेशन म्हणू शकतो. इज द ऍग्रीगेट ऑफ सेंट्रल मेटल ऍटम और आयन लिंक्ड टू number of ligands by coordinate bond, right, and carries net charge are called as what? Complex ion. Are called as what? Complex ion. म्हणजे मेटल पाहिजे, लिगँड पाहिजे, आणि या स्क्वेअर ब्रॅकेट वरती कोणता तरी काय पाहिजे? चार्ज पाहिजे. आणि मग आपल्याला त्यांना काय म्हणता येईल? त्यांना आपल्याला म्हणता येईल कॉम्प्लेक्स आयन, राईट. complex ion. Counter ion म्हणजे काय? The ion which is written outside the square bracket is called as counter ion. And what is my complex ion? The species ion which is enclosed in square bracket is called as what? Complex ion. Complex ion consists of central metal atom or ion linked to the number of ligands enclosed in square bracket and having net charge are called as complex ion. कॉम्प्लेक्स आयन झालं, काउंटर आयन झालं, आणि आता बघायचं आपल्याला सेंट्रल मेटल आयन. काय बघायचं आपल्याला? सेंट्रल मेटल आयन. आता बघा, सेंट्रल मेटल आयन म्हणजे काय नेमकं? पोटॅशियम हा सुद्धा मेटल आहे, सोडियम सुद्धा हा मेटलच आहे, पण ते बघा सेंट्रल मेटल ऍटम किंवा आयन नाही. कारण की इथं फॉर्म्युला काय लिहिला आहे? K4Fe6. हा K4 हा पोटॅशियम सेंट्रल मेटल ऍटम नाही, हा काउंटर मेटल आहे, कारण तो स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या कुठं आहे? बाहेर आहे. याचा अर्थ स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये पहिल्यांदा जो मेटल लिहितात त्या मेटलला काय म्हणायचं? सेंट्रल मेटल ऍटम और आयन. मग इथं आपण टर्मिनॉलॉजी काय लिहिलेली आहे? सेंट्रल मेटल आयन. मग बाउंड डेफिनेशन काय झाली? सेंट्रल मेटल जो मेटल लिगँडला अटॅच असतो, कोणत्या बॉन्डनी? कोऑर्डिनेट बॉन्डनी. अशा आपण मेटलला काय म्हणतो? सेंट्रल मेटल ऍटम और आयन. सो मेटल आयन which is linked to the ligands by coordinate bond are called as central metal atom or ion. The metal ion which is linked to the ligands by coordinate bond are called as what? Central metal atom or ion. आता बघा, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये आपल्याला काय बघायचे? एमसीक्यू बघायचे. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये तुम्हाला काय काय विचारलं जातं? कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये तुम्हाला कंपाऊंड दिलं जातं, आणि हे कंपाऊंड नंबर ऑफ आयन्स किती देईल, राईट? नंबर ऑफ आयन्स किती देईल. मग आता बघा, आपण इथं नंबर ऑफ आयन्स लिहूया. कंपाऊंड तर आपण ऑलरेडी लिहिलेले आहेत. ती कंपाऊंड आपण पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केलेली आहेत, आणि पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केलेली कंपाऊंड्स आपल्याला आयन्स किती देतात, राईट? नंबर ऑफ आयन्स किती देतात हे आपल्याला लिहायचं आहे. बघा, हे पहिलं कंपाऊंड K4Fe6 हे कंपाऊंड आपण पाण्यात टाकलं, किती K+ मिळाले? K4. किती K+ मिळाले? 4 K+, म्हणजे 4 आयन अधिक हा पूर्ण बॉक्स आहे, त्याच्या डोक्यावरती -4 आहे, म्हणजे हा सुद्धा आयन आहे. 4 आयन अधिक हा एक कॉम्प्लेक्स आयन. कसला आयन? हा कॉम्प्लेक्स आयन. 4 काउंटर आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू किती झाले? इज इक्वल टू 5 आयन्स. किती आयन झाले टोटल? 5 आयन्स टोटल झाले. सेकंड जे कंपाऊंड आहे, सेकंड कंपाऊंड Na+ मला किती मिळाले? एकच मिळाला. म्हणजे इथला हा एक काउंटर आयन
अधिक एक कॉम्प्लेक्स आयन. एक कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल किती मिळाले मला? 2 आयन मला मिळाले. किती आयन्स मिळाले मला? 2 आयन्स मिळाले. थर्ड जे कंपाऊंड आहे ते आपण पाण्यामध्ये टाकलं तर आपल्याला किती मिळतात बघूया आपण. क्रोमियम NH3 मला किती Cl मायनस मिळाले? काउंटर आयन किती मिळाले? 3 काउंटर आयन अधिक एक कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू 4 आयन्स. आणि हे कंपाऊंड घेतलं, याच्या डोक्यावरती चार्ज 0 आहे, पाण्यात टाकलं, या डोक्यावरती चार्ज किती आहे? 0 आहे. बाळांनो हे कसलं आहे? न्यूट्रल आहे. कसलं आहे? न्यूट्रल आहे. त्याच्यावरती कुठलाही चार्ज नाही. म्हणजे ज्या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये स्क्वेअर बॉक्सच्या बाहेर जर कोणताही आयन लिहिला नसेल तर स्क्वेअर बॉक्स वरती चार्ज येणार नाही. मग चार्ज नसेल तर चार्ज किती असतो? 0. कॉम्प्लेक्स कसला झाला? न्यूट्रल. किती आयन्स झाले बाळांनो? 0 आयन झाले. किती आयन झाले? 0 आयन झाले. आता तुम्हाला आयन्स किंवा चार्ज सुद्धा विचारू शकतात. नंबर ऑफ चार्जेस अँड नंबर ऑफ आयन्स. नंबर ऑफ चार्जेस वेगळं, नंबर ऑफ आयन्स वेगळं. इथं किती चार्ज आहेत? प्लस चार्ज 4 आहेत, मायनस चार्ज किती असणार? 4 असणार. 4 आणि 4 किती? 8 चार्ज झाले. म्हणजे या कंपाऊंड मध्ये किती चार्ज झाले? 8. इथं म्हणूया आपण चार्जेस. राईट. चार्जेस किती झाले? हे 4 प्लस आणि हे इथले डोक्यावरती 4 मायनस म्हणजे 8 झाले. इथं प्लस 1 असणार, इथं मायनस 1 असणार म्हणजे चार्ज किती झाले? 2 झाले. इथं मायनस 3 आहे, इथं 3 मायनस आणि हे 3 प्लस म्हणजे 6 चार्जेस झाले. इथं चार्ज किती येणार? 0. चार्ज किती येणार? 0. आयन सुद्धा किती आहेत? 0. जेवढे चार्ज असतात तेवढे आयन्स असतील असं काही नाही, लक्षात घ्या. कारण कॉम्प्लेक्स आयन वरती इथं चार्ज किती आहेत? -4 चार्जेस. म्हणजे तुम्हाला काय काय कॅल्क्युलेट करता येईल? नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ आयन्स आणि सर्वात महत्वाचं काय आहे? नंबर ऑफ आयन्स. हे जे पहिलं कंपाऊंड आहे मला किती आयन्स देत आहे? 5. दुसरं कंपाऊंड मला आयन्स किती देत आहे? 2. तिसरं कंपाऊंड मला आयन्स किती देत आहे? 4. आणि चौथं कंपाऊंड आहे मला आयन्स देत नाही. एमसीक्यू मध्ये काय विचारलं जातं? एमसीक्यू मध्ये विचारलं जातं मोलार कंडक्टिव्हिटी. काय विचारलं जातं? नंबर ऑफ आयन्स विचारले जातीलच. नंबर ऑफ आयन्स तुम्हाला विचारले जातील आणि काय विचारलं जाईल? मोलार कंडक्टिव्हिटी. आणि मग मोलार कंडक्टिव्हिटी बाळांनो, मोलार कंडक्टिव्हिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स. म्हणजे मी या कंपाऊंडला 1 2 राईट, या कंपाऊंडला मी म्हटलं 3 आणि या कंपाऊंडला म्हटलं मी 4. आणि हे 4 कंपाऊंडची तुम्हाला इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर मोलार कंडक्टिव्हिटी असं जर विचारलं असेल तर तुम्हाला पहिली गोष्ट काय माहित पाहिजे? मोलार कंडक्टिव्हिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट? नंबर ऑफ आयन्स. नंबर ऑफ आयन्स. आणि नंबर ऑफ आयन मोलार कंडक्टिव्हिटी असं असेल तर आपण इथं काय लिहिणार? मोलार कंडक्टिव्हिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयन. ज्याचे आयन जास्त त्याची कंडक्टिव्हिटी जास्त. इन्क्रीजिंग ऑर्डर लिहायची आहे. 5 आयन्स म्हणजे पहिलं कंपाऊंड कंडक्टिव्हिटी जास्त असणार कुठल्या कंपाऊंड पेक्षा? तिसऱ्या कंपाऊंड मध्ये आयन्स मला मिळतात 4 म्हणजे तिसऱ्या कंपाऊंड पेक्षा तिसऱ्या कंपाऊंडची कंडक्टिव्हिटी जास्त असणार 2 आयन्स. राईट. 2 आयन्स म्हणजे कंपाऊंड नंबर 2च आहे. राईट. याची कंडक्टिव्हिटी जास्त असणार कुणापेक्षा? कंपाऊंड नंबर 4 पेक्षा. कारण की याच्यामध्ये आयन्स किती आहेत? 5 आयन्स. याच्यामध्ये किती आहेत? 4 आयन्स. याच्यामध्ये किती आहेत? 2 आयन्स. आणि याच्यामध्ये किती आयन्स आहेत? 0 आयन्स. आता इथं तुम्हाला असा पण प्रश्न विचारला जाईल, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इज बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिझॉल्व्स इन ॲक्वेस मीडियम. तर बाळांनो ज्याच्यावरती चार्जच येणार नाही, जे न्यूट्रल आहे, राईट, जे न्यूट्रल आहे ते काय असणार आहे? बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. याचा चौथ्या कंपाऊंडचा कंडक्टन्स 0च असणार कारण की त्याच्यावरती कुठलाही चार्ज येत नाही. चार्ज असतील तरच काय करू शकतात? कंडक्टन्स कॅरी करू शकतात. यामुळे मोलार कंडक्टिव्हिटी या कंपाऊंडचा किती? न्यूट्रल कंपाऊंडचा 0 येईल. मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ एनी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इज ऑलवेज 0. लक्षात ठेवा. कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज जर येत असेल तर ते काय असणार आहे? 0 असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला कंडक्टिव्हिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय कळालं? तुम्हाला नंबर ऑफ आयन्स कळालं. आता बघा एक दुसरी गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट काय आहे की कॉम्प्लेक्स किती प्रकारचे असतात? कॉम्प्लेक्स किती प्रकारचे असतात? कॉम्प्लेक्स बाळांनो 3 प्रकारचे असतात. कॉम्प्लेक्स किती प्रकारचे असतात? 3 प्रकारचे असतात. कुठले कुठले असतात मला सांगा? दिस कॉम्प्लेक्स आयन कॅरीज नेट निगेटिव्ह चार्ज. This complex ion carries net negative charge means the complexes are
anionic. Right? The complex which carries net positive charge are called as cationic complex. Cationic complex. And this complex do not carry any net charge. They are called as neutral complexes. So on the basis of electrical nature of complexes are classified into anionic, cationic and neutral. Anionic complexes कुणाला म्हणायचं? The complex ion carries net negative charge are called as anionic complex. Example, right? FeCN6 ब्रॅकेट वरती किती लिहिलं पाहिजे? 4 मायनस. कितीही मायनस असेल, 3 मायनस असेल, 4 मायनस असेल, तर बाळांनो तो कसा झाला? anionic complex झाला. Cationic complex, the complex ion which carries net positive charge are called as cationic complex. The formula of the cationic complex is chromium NH36. डोक्यावरती किती आहे? 3+ आहे, म्हणजे कसला कॉम्प्लेक्स झाला? cationic complex झाला. आणि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, the complex आयन म्हणायचं नाही, याला आयन म्हणताच येणार नाही. द कॉम्प्लेक्स which carries no net charge are called as neutral complexes. Are called as what? Neutral complexes. Okay, so complex are of 3 types depending upon electrical nature. They may be anionic, cationic and neutral. So what is the another definition of coordination compounds? When coordination compound dissolves in water, right, they completely dissociate or not completely dissociate. They do not completely dissociate into its ions. Coordination compounds are the compounds which do not dissociate into its ions. आपण म्हणत होतो हा जो कॉम्प्लेक्स आयन आहे, हा कॉम्प्लेक्स आयन परत ब्रेक होत नाही, म्हणजे कॉम्प्लेक्स आयन तसाच राहतो. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेला पार्ट पाण्यामध्ये बाहेर निघत नाही. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्स इन वॉटर डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयन्स कम्प्लिटली. ओके, त्यामुळे तुम्हाला या कंपाउंड मध्ये जरी Fe2+ असला तरी तो Fe2+ तुम्हाला पाण्यामध्ये मिळत नाही. याचा अर्थ बाळांनो कोऑर्डिनेशन कंपाउंडची दुसरी डेफिनेशन काय झाली? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which do not dissociate into its ions when dissolved in aqueous medium, dissolves in water. This is the another definition of the. मग बाळांनो तुम्हाला काय माहित पाहिजे? मोर सॉल्ट, पोटॅश अलम आणि कार्नेलाइट. कार्नेलाइट KCl dot MgCl2 dot 6H2 when dissolves in water, what will happen? It gives K plus, it gives Mg plus plus plus, it gives Cl minus, it gives 3Cl minus, 1K plus, 1 Mg plus plus and 3Cl minus. Neglect about the water. This is what? This is carnallite, right? Now what about more salt? FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 6H2. This is ferrous ammonium. Fe2+ चं नाव काय? फेरस. NH4+ चं नाव काय? अमोनियम. फेरस अमोनियम. SO4 मायनस चं नाव काय? SO4 मायनस चं नाव सल्फेट. म्हणजे नाव काय झालं? फेरस अमोनियम सल्फेट. Ferrous ammonium sulfate when dissolves in water, right, what will happen? It gives Fe2++, it gives twice of NH4++, it gives 2SO4 minus, right? These are the number of ions. This is ferrous ammonium sulfate called as Mohr salt, okay? Now potassium K2SO4, right, dot alum mean aluminium, Al+++ असतो, SO4 असतो, मायनस क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. इथल्या 2 न इथं आणि इथल्या 3+ न इथं काय करायचं? मल्टिप्लाय करायचं, चार्ज काढून टाकल्यानंतर. डॉट 24H2 पाण्यात पाणी टाकलं म्हणून काय आयन्स तयार होत नाही, पाणी सोडून द्या. आता मला काय काय मिळेल? ट्वाइस ऑफ K++, राईट, ट्वाइस ऑफ ॲल्युमिनियम प्लस इथं 3 आणि इथे एक 4 म्हणजे 4SO4 मायनस. म्हणजे टोटल राहील मला कार्नेलाइट आयन किती मला टोटल देईल? कार्नेलाइट आयन्स मला टोटल किती देईल?
1 2 आणि हे 3 म्हणजे 5 आयन्स. मला फेरस अमोनियम सल्फेट आयन्स किती देईल? फेरस अमोनियम सल्फेट 1 हे 2 2 2 4 आणि 5 5 आयन्स, राईट. आणि मला पोटॅश आलम, राईट, किती आयन्स देईल? बघा किती आयन्स देईल? 2 + 2 + 4 6 8 आयन्स. किती आयन्स देईल मला? 8 आयन्स देईल. मग तुम्हाला हा प्रश्न विचारला या तिघांच्या मध्ये मोलार कंडक्टिव्हिटी कुणाची जास्त असेल? डेफिनेटली कुणाची जास्त असेल? तर बाळांनो पोटॅश आलमची कंडक्टिव्हिटी कशी असेल? जास्त असेल. व्हेरी मच सिंपल, राईट. आणि या दोघांची जवळपास कशी असेल? सेम असेल. ओके, या तिघांच्या मध्ये जास्त कुणाची असेल? पोटॅश आलमची कंडक्टिव्हिटी जास्त असेल. आता यांना कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड म्हणायचं का? कारण की हे कम्प्लिटली ब्रेक होतात, आयन्स देतात. किती आयन्स देतात? सर्वांचं कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला दिलेलं आहे. मोर सॉल्ट देतं किती देतं? 5 देतं. कार्बोनेट किती देतं? 5 देतं, राईट. आणि मला पोटॅशियम किती देतं? 8 आयन्स देतं. कंडक्टिव्हिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट? नंबर ऑफ आयन्स. दॅट मीन्स पोटॅशियम हॅज मॅक्सिमम कंडक्टन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वॉटर, राईट. What is the difference between double salt and complex salt? Complex compound, coordination compound. Double salt हे पाण्यामध्ये completely break होतात. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड पाण्यामध्ये कम्प्लिटली ब्रेक होत नाहीत. आणि मग दुसरी डेफिनेशन आपण अशी म्हणू शकतो, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स आर द कंपाऊंड्स विच डू नॉट कम्प्लिटली गेट आयनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वॉटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन ॲक्वियस मीडियम. याच्यानंतर आपल्याला काय बघायचे आहेत? वी आर गोइंग टू सी सम MCQs रिगार्डिंग these points. Okay, now we are going to see some MCQ regarding, right, complex ion, counter ion, central metal ion. Starting with the first MCQ. Okay, how many ions are produced when these compounds are added in water aqueous medium? आता आपण हे जे MCQ बघतोय ते बाळांनो पहिल्या एक्झाम मध्ये आलेले MCQs आहेत, राईट. आणि हे सर्व MCQ एकत्र लिहिण्याचा आपण प्रयत्न केला आहे, राईट. हाऊ मेनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस कंपाऊंड इज डिसॉल्व्ड इन वॉटर, राईट. नाव व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड? कोबाल्ट H2O6 आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर काय लिहिलंय? Cl2 लिहिलंय. When this compound is dissolved in water, what will happen? Complex ion remains as it is, right? Counter ion are chloride ions, and how many chloride ions are there? 2 chloride ions are there. 2 Cl minus indicate here should be +2, right? So complex ion is 1 and counter ion is 2. Total number of ions are 3. So this compound when dissolves in water produces 3 ions. Produces 3 ions, right? One is complex ion and 2 counter ions. When potassium dissolves in water, what will happen? आणि मग बाळांनो जर पोटॅशियम जर तुम्हाला विचारला असेल तर तुम्हाला काय यायला पाहिजे? पोटॅशियमचा फॉर्म्युला यायला पाहिजे. पोटॅशियमचा फॉर्म्युलाच येत नाही, नाही जमणार. पोटॅशियमचा फॉर्म्युला काय? पोटॅश म्हणजे पोटॅशियम K2SO4 डॉट AlSO4. ॲल्युमिनियम कॉलम नंबर 13 प्लस 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 SO4 काय असतो? मायनस मायनस क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. इथं 2 आणि या 3 प्लस नाही इथं मल्टिप्लाय करायचं. डॉट 24H2. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर पोटॅशियम. When potassium dissolves in what? Water, what will happen? It produces twice of K plus, twice of aluminium plus 2S 3 and 1 4SO4. मगाशी आपण बघितलं होतं 4SO4 मायनस मायनस. म्हणजे कोणकोणत्या प्रकारचे आयन्स, किती प्रकारचे आयन्स देतं? किती आयन्स देतं? टोटल 8 आयन्स. टोटल 8 आयन्स. टाइप ऑफ आयन किती? टाइप ऑफ आयन किती प्रकारचे आयन? पोटॅशियम एका प्रकारचे, ॲल्युमिनियम प्लस प्लस एका प्रकारचे आणि SO4 मायनस मायनस एका प्रकारचे. म्हणजे किती टाइपचे आयन्स बाळांनो? 3 टाइप्स ऑफ आयन्स. सो पोटॅशियम गिव्स हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ आयन्स? हाऊ मेनी आयन्स वेगळं अँड हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ आयन्स? कारण की K प्लस आयन्स, ॲल्युमिनियम आयन्स आणि सल्फेट आयन्स असे 3 प्रकारचे आयन्स. सगळे आयन किती? 8. पण किती प्रकारचे? 3 प्रकारचे आयन्स.
म्हणजे हा प्रश्न तुम्हाला दोन प्रकारे विचारला जाऊ शकतो. हाऊ मेनी आयन्स? 8 आयन्स, 1 मोल पोटॅशियम. आणि हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ आयन? 3 टाइप्स ऑफ आयन्स, पोटॅशियम, aluminum ion and sulfate ions, right? Next formula of the compound is cobalt Cl2 5NH3, right? त्यासाठी तुम्हाला बाबा फॉर्म्युले यायला पाहिजे. नाव देऊ शकतात कार्नेलाइट, मोरसॉल्ट, पोटॅशियम. मगाशी काढून तुम्हाला दाखवलेलं आहे. COCl2 डॉट 5NH3 Cl2. आता सिंपल आहे बाबा, स्क्वेअर बॉक्सच्या बाहेर काय आहे? Cl2 आहे. मग इथं Cl2 म्हणजे हे कंपाऊंड पाणी टाकलं की काय मिळणार मला? 2 Cl मायनस. या बॉक्स वरती किती चार्ज येणार? 2 प्लस येणार. किती आयन झाले? हा कॉम्प्लेक्स आयन 1, हे 2 प्लस पकडायचं नाही. कॉम्प्लेक्स आयन 1 आणि 2 Cl मायनस म्हणजे 3 आयन्स मिळेल. इथे किती आयन्स मिळतील मला? 8 आयन्स मिळतील. मला इथे किती आयन्स मिळतील? 3 आयन्स मिळतील. 3 आयन्स. नाउ नेक्स्ट इज क्युप्रा अमोनियम सल्फेट. कसलं सल्फेट बनवू? क्युप्रा अमोनियम सल्फेट. आणि मग त्यासाठी तुम्हाला काय यायला पाहिजे? क्युप्रा अमोनियम आयन किंवा क्युप्रा अमोनियम सल्फेटचा फॉर्म्युला यायला पाहिजे. क्युप्रा अमोनियम सल्फेटचा फॉर्म्युला इथं दुसऱ्या एका एमसीक्यू मध्ये त्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे. हा फॉर्म्युला कोणाचा आहे? क्युप्रा अमोनियम सल्फेटचा फॉर्म्युला आहे. आता हे जर कंपाऊंड आपण पाण्यामध्ये टाकलं तर मला काय काय मिळेल? मला मिळेल कॉम्प्लेक्स आयन अधिक काउंटर आयन कोण आहे? SO4 मायनस मायनस. हा मायनस मायनस आहे म्हणजे हा काय असणार? +2. ब्रॅकेट मध्ये काय? कॉपर NH3 किती दिलंय? 4. किती झाले आयन्स मग? क्युप्रा अमोनियम सल्फेट हा एक SO4 मायनस मायनस 1 आयन आणि हा एक कॉम्प्लेक्स आयन म्हणजे असे किती आयन? 2 आयन्स आपल्याला मिळतील. 2 आयन्स आपल्याला मिळतील. किती आयन्स मिळतील? राईट. मग प्रश्न काय होता एमसीक्यू मध्ये? काय आला होता बाळांनो? दिस फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विल प्रोड्युसेस हाऊ मेनी आयन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन ॲक्वियस मीडियम. पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर किती आयन्स आपल्याला मिळतील. आता आपण बाळांनो दुसऱ्या प्रकारची जी एमसीक्यू आहे त्याच्याकडे आपण वळतोय. राईट. याच्यावरतीच डिपेंड आहे. मोलार कंडक्टिव्हिटी. आपण काय बघितलं होतं? मोलार कंडक्टिव्हिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स. आता विच ऑफ द फॉलोइंग हॅविंग हायेस्ट मोलार कंडक्टिव्हिटी? हायेस्ट मोलार कंडक्टिव्हिटी हा किती आयन देईल? बाहेरचे काउंटर आयन किती आहेत? 3 आहेत. बघा आता काय म्हणतोय म्हणजे बाबा इथं काय येईल? मायनस चार्ज येईल. मायनस किती आहेत? असे 3 आहेत. कॉम्प्लेक्स वरती काय येईल? +3. याचा अर्थ कॉम्प्लेक्स आयन 1, काउंटर आयन 3 म्हणजे टोटल किती झाले? 4 आयन्स. काउंटर आयन 2. स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे 1 पकडायचा. स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे 1 पकडायचा जर काउंटर आयन असेल तर. काउंटर आयन 2 अधिक कॉम्प्लेक्स आयन 1 म्हणजे किती झाले आयन्स? 3 आयन्स. काउंटर आयन 1 कारण की स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर किती आहे? आतमधले पकडायचे नाहीत कारण की हे बाहेर निघत नाहीत, पाण्यामध्ये आयोनाइज होत नाहीत कारण की हे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटॅच आहेत. Cl मायनस आयोनिक. बाहेरचा Cl मायनस हा आयोनिक बॉन्ड अटॅच आहे आणि आतमधला Cl मायनस हा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटॅच आहे. लक्षात ठेवा. म्हणजे हा काउंटर आयन 1, कॉम्प्लेक्स आयन 1 म्हणजे किती? 2. आणि बाळांनो या बॉक्सच्या आतमध्ये तिन्हीचे तिन्ही आहेत म्हणजे हे कंपाऊंड पाण्यात टाकलं याच्या डोक्यावरती किती? 0 आहे. मला किती आयन्स मिळतील? 0 आयन्स मिळतील. म्हणजे मला पहिलं कंपाऊंड किती आयन्स देतंय? 4. दुसरं कंपाऊंड 3, तिसरं कंपाऊंड 2, चौथं कंपाऊंड 0. इथं म्हणले हायेस्ट मोलार कंडक्टिव्हिटी. हायेस्ट मोलार कंडक्टिव्हिटी. ऑप्शन कुठला करेक्ट असणार आहे? ऑप्शन पहिला काय असणार आहे? करेक्ट असणार आहे. हायेस्टच्या ऐवजी जर लोएस्ट आलं असतं म्हणजे ज्याच्याकडे 0 आहे. राईट. डी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट पाहणं एमसीक्यू काय आलं होतं बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर. आता बघा इथं पण तुम्हाला तेच काढलं पाहिजे. पोटॅशियम किती आहे? 2 आहेत. कॉम्प्लेक्स आयन 1, काउंटर आयन 2 अधिक कॉम्प्लेक्स आयन 1च असणार आहे म्हणजे टोटल किती झाले? 3. या स्क्वेअर बॉक्सच्या बाहेर काहीच नाही, काउंटर आयनच नाहीये. डोक्यावर चार्ज किती? इज इक्वल टू 0. बाळांनो काउंटर आयन 4 आहेत, कॉम्प्लेक्स आयन 1 असणार मग 0 कारण की इथं काउंटर आयनच नाहीये. काउंटर आयन असलं की बाळांनो 4 0 येणार. काउंटर आयन 1 आहे, कॉम्प्लेक्स आयन 1 इज इक्वल टू किती? 2. आणि तुम्हाला विचारलंय पुअर, गुड नाही विचारलं, पुअर इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर. 0 कुठं आलं? ऑप्शन बी. इथं असणार सगळ्यात कंडक्टन्स याचा कमी असणार. किती असणार? ऍक्च्युअली 0. इथं 0 का असणार? कारण की बाळांनो चार्जच नाहीये म्हणजे इट इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
पुअरच्या ऐवजी काय म्हणलं पाहिजे होतं, बॅड कंडक्टर. मग इथं सगळ्यात गुड कंडक्टर कोण असणार आहे? इथं आहेस किती बाळा, 3. इथं किती, 4. एक किती बाळा इथं झाले पाहिजेत 5 आणि इथं किती 2. म्हणजे हे काय असणार आहे, के फॉर एफिशियन्सी इज द गुड, बेस्ट, एक्सलंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when dissolved in water. What? Now next one is Carnellite in solution in H2O shows the properties of. आता कार्नेल मगाशी म्हणलं पोटॅशियम, तसं कार्नेलाइट जर पाण्यात टाकलं तर कोणकोणत्या आयनची टेस्ट पॉझिटिव्ह येईल? त्यासाठी तुम्हाला काय यायला पाहिजे, कार्नेलाइटचं स्ट्रक्चर KCl अधिक नाही म्हणजे डॉट पाहिजे, बिकॉज दे आर ऍडिशनल कंपाऊंड्स. डॉट MgCl2 डॉट 6H2 when dissolved in water what will happen? मला K प्लस मिळतील, मला Mg++ मिळेल, कारण Cl2 मायनस आहे, Mg++ कॉलम नंबर बेगा मुगलांची, आणि प्लस काय मिळेल मला, Cl मायनस मिळेल. म्हणजे K+ च्या प्रॉपर्टी K+ पॉझिटिव्ह टेस्ट दाखवेल, Mg++ दाखवेल, Cl मायनस दाखवेल. म्हणजे 3 प्रकारचे आयन्स असतात. हे कार्नेलाइट आपल्याला पाण्यामध्ये काय करून दाखवेल, सिद्ध करून दाखवेल. K+ ची टेस्ट कार्नेलाइट मध्ये पॉझिटिव्ह येईल, Mg++ ची पॉझिटिव्ह येईल, Cl मायनस ची पॉझिटिव्ह येईल, SO4 ची पॉझिटिव्ह येईल का, SO4 मायनस मायनस, कारण की SO4 मायनस मायनस हा पोटॅश आलम मध्ये असतो, फेरस सॉल्ट मध्ये असतो, कार्नेलाइट मध्ये नसतो. म्हणजे इथं SO4 मायनस मायनस कोणत्या तरी ऑप्शन मध्ये दिला असेल, SO4 मायनस मायनस ची टेस्ट कार्नेलाइट पॉझिटिव्ह दाखवणार नाही, हे लक्षात ठेवा. राईट. आणि नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? AIEEE 2004 मध्ये प्रश्न हा विचारला होता. हा सेंट्रल मेटल ऍटमच्या बाबतीत आहे. राईट. खालीलपैकी कोणतं विधान चुकीचं आहे? सायनोकोबॅलोमाइन इज व्हिटॅमिन B12. ऍक्च्युली सायनोकोबॅलोमाइन म्हणजेच व्हिटॅमिन B12. व्हिटॅमिन B12 आणि व्हिटॅमिन B12 च्या मध्यभागी कोण असतो, कोबाल्ट. हे विधान बरोबर आहे. तुम्हाला कसलं विधान विचारलंय, इनकरेक्ट विधान तुम्हाला विचारलेलं आहे. हिमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट. रक्त रेड कलरचं असतं का? ओके. अँड विच कंटेन्स Fe इन द सेंटर. बरोबर आहे. स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आपण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच्या वेळेला बघितलं होतं. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट अँड विच कंटेन्स कॅल्शियम. या कॅल्शियमच्या ऐवजी काय पाहिजे होतं, मॅग्नेशियम पाहिजे होतं, कारण बाळांनो क्लोरोफिल मध्ये सेंट्रल मेटल ऍटम कोण असतो, मॅग्नेशियम असतो. म्हणजे बाळांनो चुकीचं विधान कुठलं आहे, इनकरेक्ट विधान कुठलं आहे, सी हे ह्या MCQचं उत्तर झालं. कॅल्शियमच्या ऐवजी काय पाहिजे होतं, मॅग्नेशियम पाहिजे होतं. आणि बाळांनो कार्बोक्सिपेप्टिडेज ए इज अ एन्झाइम. कार्बोक्सिपेप्टिडेज हे एन्झाइम आहे आणि त्याच्या मध्यभागी कोण असतो, झिंक असतो. म्हणजे ते विधान मात्र बरोबर आहे. कार्बोक्सिपेप्टिडेजच्या मध्यभागी कोण असतं, झिंक असतं. क्लोरोफिल मध्ये कोण पाहिजे होतं, मॅग्नेशियम पाहिजे होतं. लास्ट MCQ आपण बघतोय आणि लास्ट MCQ काय आहे सर्वांनी लक्ष द्या. मी थोडीशी मॉडिफिकेशन करतो या वरती दिलेला ना MCQ, त्याच्यामध्ये मी बाळा थोडंसं मी मॉडिफाय करतो आणि मॉडिफाय करून पुअर कंडक्टरच्या ऐवजी मी दुसरं काय तर लिहितोय. दुसरं काय लिहितोय सर्वांनी लक्ष द्या. MHCAT 2016 मध्ये हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल. आता न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, आनायनिक कॉम्प्लेक्स आणि कटायनिक कॉम्प्लेक्स कसं ओळखायचं मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं. राईट. आता मात्र मला इथे कंपाऊंड्स लिहावे लागतील. ऑप्शन ए काय दिला होता त्यांनी, ऑप्शन ए दिला होता प्लॅटिनम NH3 twice Cl2. प्लॅटिनम NH3 twice Cl2. प्लॅटिनम NH3 twice Cl2 ब्रॅकेटच्या बाहेर काहीच नाही. ऑप्शन बी काय दिला होता, कोबाल्ट NH3 6Cl3. कोबाल्ट NH3 6 आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर दिलं होतं Cl3. नेक्स्ट ऑप्शन होता निकेल NH3 6Cl2. निकेल NH3 6Cl2 इथं लिहितो मी. राईट. निकेल NH3 6 ब्रॅकेटच्या बाहेर Cl2. आता बाळांनो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल. आणि मग बाळांनो कसं ओळखायचं सांगितलं तुम्हाला, ज्या कॉम्प्लेक्स मध्ये काउंटर आयन दिला जात नाही. ज्या कॉम्प्लेक्स मध्ये काउंटर आयन दिला जात नाही. हा काय आहे सर, काउंटर आयन. हा काय आहे, काउंटर आयन.
आणि हा काय आहे इकडं काउंटर आयन आहे. या कॉम्प्लेक्स मध्ये काय दिलेलं नाही, काउंटर आयन दिलेलं नाही. ज्या वेळेला हे कंपाऊंड तुम्ही पाण्यामध्ये टाकाल ते असंच राहील, डोक्यावरती चार्ज किती येईल 0. आणि मग बानो हा काय असेल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स असेल. कुणाला म्हणायचं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ज्याच्यावरती कोणताही चार्ज येत नाही अशा कॉम्प्लेक्सला काय म्हणायचं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स म्हणायचं. द कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट कॅरीज नेट एनी चार्ज, no net charge are called as what? Neutral complexes. The complexes which do not carries no net charge are called as neutral complexes. हे मला आयन किती देईल, कॉम्प्लेक्स आयन 3Cl मायनस, म्हणजे किती झाले टोटल, हा एक आयन असणार इथे 3 प्लस असणार, म्हणजे टोटल आयन किती झाले 4. हे पाण्यात टाकलं 4 ने किती 5, 2 ने किती 3. स्क्वेअर बॉक्सचा काउंटर आयन असेल तर स्क्वेअर बॉक्सचा एक आयन पकडायचा, सिंपल राईट. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.